परमेश्वर ने जगत नाल इन्ना प्यार किया, Lord loved the world so much तो उन्हें अपना इकलौता पुत्र साडे ਲਈ दे दिता ताकि जो भी कोई ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ करे वो नाश ना होवे बल्कि हमेशा की जिंदगी पावे। that He has given His only begotten Son for us, that whoever believe in Him should have everlasting life. आमीन, हालेलुया। परमेश्वर ने जगत नाल इन्ना 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 प्यार किया, थोड़े नाल प्यार किया, उन्हें मेरे नाल प्यार किया And Lord loved the world abundantly. He loved you and He loved me. कि जो भी कोई ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ विश्वास करे वो अनंत जीवन पावे। So that whoever believe in Him should have an everlasting life. अपने पास जी ये चीज हमेशा रिपीट करते होंगे ने ते अपन नूं भी पता है इस गल दा कि जो भी चीज सारे जगत दे लई हुंदी आ वो परमेश्वर वालों हुंदी आ। As our pastor Ji always says that whatever is from the Lord is from everyone. ਜਿਹੜੀ ਧੁੱਪ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਨਸ਼ਾਈਨ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲਈ ਆ, परमेश्वर वालों आ। As the sunshine is for everyone, it's from the Lord. ਜਿਹੜਾ ਮੀਂਹ ਆ ਉਹ ਬਰਕਤ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਉਪਜਾਊ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਆ। And same with the rain, it's for everyone and it brings blessings for everyone. ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਯਿਸੂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ। Verse says Jesus came for everyone. ਇਹ ਬੜੀ ਬੇਸਿਕ ਵਰਸ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਜ਼ਬਾਨੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲਈਏ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਜਗਤ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਆਏ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੰਨਦਾ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। And as we feel that it's a very basic word, but we need to understand it, we need to learn it, that Lord has given His only Son and He came for everyone. ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਹੋਈ ਸੀ। And His sacrifice was for everyone too. ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਵਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆ। As we have seen in this verse, there is one condition. ਬਚਾਏ ਉਹ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਗੇ। And those will be saved who will believe. आमीन। वर्ष सब ਲਈ ਆ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਭ ਲਈ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਸਭ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਉਹਨੇ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਬਚਾਏ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਗੇ। Verse is for everyone, Jesus is for everyone, but those who will believe in Him, they will be saved. ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਰਾਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਅਕਸਰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। And sometimes we came across in those situations where we have two ways in front of us. ਜਿਹਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਚ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਫੇਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟ ਕਰਨਾ ਆ, ਆਪਾਂ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਐਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। And we're going to learn about it in detail later on, but as Pastor Ji says, we need to act in faith, not react in the anger. ਆਪਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਮੂੰਹ ਖੋਲ ਕੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਦੇਣਾ। We need to act in patience and we're not going to say whatever we want to say. ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਵਚਨ ਦੀਆਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। And we're going to see one or two couple of examples from the word. ਆਮੇਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵਚਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਨੇ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣੀ ਆ ਚੀਜ਼, ਉਹ ਆ ਦੇਖਣੀ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜੁੱਤੀ 'ਚ ਪੈਰ ਪਾ ਕੇ ਦੇਖਣਾ। And from these verses, we're going to implement these ones on us, that how it comes to us. ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ। And we need to think like what we were supposed to do if we were at the place of the person. ਆਮੇਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਲੇਡੀ, ਇੱਕ ਜਨਾਨੀ, ਇੱਕ ਔਰਤ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਕੋਲੇ ਤੁਰੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। And once a lady came to Lord Jesus when He was walking with His disciples. ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਕਨਾਨੀ ਔਰਤ ਸੀਗੀ। And she was from Canaan. ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਚਿल्ला ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਚੀਖਾਂ ਮਾਰ ਰਹੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। And she was weeping, crying when she was following Lord Jesus. ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਦਾਊਦ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮਿਹਰ ਕਰ। And she said, Son of David, have mercy. ਮੇਰੀ ਧੀ ਬਦਰੂਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਕੜੀ ਹੋਈ ਆ। And my daughter is in the possession of demons. ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੇ ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੂੰ। And those evil spirits have surrounded my only daughter. ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਤੜਫ ਰਹੀ ਆ, ਮਿਹਰ ਕਰ ਯਿਸੂ, ਮਿਹਰ ਕਰ ਪ੍ਰਭੂ। And she said she is in a pain. Lord, have grace and mercy. ਤੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜ ਰਹੀ ਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ। And she was following Lord Jesus and His disciples. ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। And Lord Jesus didn't answer at ਉਹਦੇ all. ਨਾਲ ਮੁੜ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਝਾਕੇ।
And he even didn't turn and look at her. ਉਹਨੂੰ ਇਕਨੋਲੇਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬੁਲਾ ਵੀ ਰਿਹਾ। And he didn't acknowledge her like someone is calling him. ਟੋਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਪੇ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। And he didn't pay attention at all. ਪਰ ਉਹ ਰੁਕੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਰੋਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਹਜੇ ਵੀ ਚਿਲਾ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਹਜੇ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। But she didn't stop. She kept following him. She kept running behind him. ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇਖ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕਿੰਨਾ ਰੋਣਾ ਪਾ ਰਹੀ ਆ। And Lord's disciples said, Lord, look at her. She is crying. ਚੀਖਾਂ ਮਾਰ ਰਹੀ ਆ, ਚਲਾ ਰਹੀ ਆ, ਡਿੱਗਦੀ ਆ, ਉੱਠਦੀ ਆ, ਫੇਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਪਈ ਪਈ ਆ। She's crying. She's calling you. Sometimes she fell down. She get up and she called you again. ਚੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹੋ ਵੀ ਰਫਾ ਦਫਾ ਕਰੋ। Disciples said, Lord, why you don't pay attention on her? Talk to her and then send her her way back home. ਐ ਕਹਿੰਦੇ just send her away because she keeps on crying and screaming। ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਚਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਦੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਸਮਝਦੇ ਆ ਨਾ, ਇੰਨੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਹ ਵਚਨ ਰੈਡੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਫੋਕਸ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ। And when we try to read the word, we get multiple things from it. But here we need to focus that if we were at her place, what we were supposed to do. ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਇਹਨੂੰ ਹਟਾਓ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਨਾ। They said, Lord, send her away. It's very hard to walk with her. ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁਣ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਕਹੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਹਟਾਓ। At that time, Lord replied not to her, but to his disciples, because they were asking him to remove her. ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀਆਂ ਗੁੰਮੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹਾਂ। And Lord said, I came here only for Israelites, the lost sheep of Israelites. ਤੇ ਉਹ ਲੇਡੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਸੁਣ ਲੈਂਦੀ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। And that woman, she heard that when Lord is talking to his disciples. ਉਹ ਫੇਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਹਰ ਕਰ, ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰ, ਮੇਰੀ ਧੀ ਤੇ ਤਰਸ ਖਾ। Still, she kept asking, Lord, have mercy and grace, and please save my daughter. ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ, ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾ ਦੇਵਾਂ। And at the time, Lord said, it is not right that I should give the bread of my children to the dogs. ਮਤਲਬ ਵੀ ਆਹ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਲੂ ਕੰਡੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਇੰਨਾ ਸਟਰੋਂਗ ਸੈਂਟੈਂਸ ਆ। And it is very strong sentence that we can feel the goosebumps. ਤੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਸੁਣਦੀ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਠੀਕ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਆ। And when she heard the Lord's reply, she still says, Lord, I know that. ਪਰ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਕੁੱਤੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਮੇਜ਼ ਦੀਆਂ ਡਿੱਗੀਆਂ ਭੂਰ ਚੂਰ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। But she says the dogs. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। She said dogs also eat from beneath the table of his owner. They also eat the crumbs. ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ। ਵਾਓ, ਇਹ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੀ ਫੇਥ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਡੈਸਪਰੇਸ਼ਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਿਫਾ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇੱਕ ਟੱਚ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਦਾ। And her this reply shows that she had a deep faith and she really needed mercy and grace from Lord Jesus. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਮੈਂ ਵਚਨ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਪੂਰੀ ਸਟੋਰੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਮੈਥਿਊ ਦਾ 15 ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ, 22 ਤੋਂ 28 ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਾਈਬਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮਾਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਨਾਨੀ ਔਰਤ ਆਈ ਅਤੇ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਬੋਲੀ, ਦਾਊਦ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰੋ, ਮੇਰੀ ਧੀ ਬੁਰੇ ਸ਼ਾਏ ਹੇਠਾਂ ਹੈ। ਪਰ ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉੱਤਰ ਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੇਲੇ ਆਏ ਅਤੇ ਬੋਲੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਘੱਲ ਦੇਵੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਐਵੇਂ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਕੇਵਲ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਗੁਆਚੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਲਈ ਹੀ ਘੱਲਿਆ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਪਰ ਉਹ ਔਰਤ ਯਿਸੂ ਦੇ ਚਰਨੀ ਪੈ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਕਤੂਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਸਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਕਤੂਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਮੇਜ਼ ਤੋਂ ਬਚੇ ਹੋਏ ਚੂਰੇ ਪੂਰੇ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੇ ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਹੇ ਔਰਤ, ਤੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
स्थिति उसे घड़ी ठीक हो गई। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सारी महिमा ग्लोरी देखो अपने परमेश्वर ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ। ਆਮੇਨ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਬਾਰੀ-ਬਾਰੀ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨੇਚਾ ਵਧਾਈਏ, ਨੇਚਾ ਵਧਾਈਏ, ਨੇਚਾ ਵਧਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਨੇਚਾ ਦੇ ਥਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। And that's why we always ask to grow in a faith, because everything comes after faith. ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ? And now the question is, what you were supposed to do if you were at her place? ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਈਗੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੈੱਟ ਹੁੰਦੀ, ਹੈਨਾ? ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੈੱਟ ਹੁੰਦੀ। ਹਿੰਮਤ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਈ ਅਗਲੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਤਾ? And always our ego comes in our way that how come he compared us to the dogs? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ ਸ਼ਿਪਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਇੰਨੀ ਇਨਸਲਟ, ਮੇਰੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਹਿ ਸਕਦੀ ਇੰਨੀ ਇਨਸਲਟ। And we always say like, I don't need this kind of healing, I cannot bear my insult, I'm going to leave. ਇਹ ਤਾਂ ਫੇਅਰ ਨਹੀਂਗਾ, ਇਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ? ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਹੀ ਕਰਤਾ। And we will say like, he didn't even reply to me, he didn't pay attention, he just ignored me. How come? ਇਹ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਰਦੇ, ਬਹੁਤ ਆਪਾਂ ਚੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਕਰਦੀ, ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਨਾ ਕਰਦੇ ਜੋ ਉਸ ਜਨਾਨੀ ਨੇ ਕੀਤਾ। And we might have done that, we might have replied like we are now doing, not like the women done. ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਮੂਹਰੇ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਅਸਲੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। And sometimes we are driving and someone comes suddenly in front of our car, and there where our reaction comes. है ना? ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਜੇ ਹਜੇ ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਜਿਹੇ ਜਿਹਾ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਬੁਰਾ ਹੀ ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਗੁੱਸਾ ਆਪਣਾ ਨਿਕਲਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅੱਖਰ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਹੋਣਗੇ ਬਹੁਤ ਚਿਰ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਆਪਣਾ ਕੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਆ, ਉਦੋਂ ਆਪਣਾ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਇੱਕਦਮ ਪੈਂਦੀ ਆ ਆਪਣੇ ਤੇ। And we need to know that how we react when we come across these sudden things. ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਜੱਜ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਆਹ ਕਿਹਾ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲੇਡੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਦਾਊਦ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਹੈ ਨਾ? ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਮਤਲਬ ਵੀ ਉਹ ਆ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਵੀ ਤੂੰ ਉਹੀ ਮਸਾਇਆ ਆ ਜਿਹਦੀ ਅਸੀਂ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਆ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਸੀ ਵੀ ਤੇਰੇ 'ਚ ਕੰਪੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। And sometimes we just try to judge the others. The lady would have said that, like, I don't know if you are a Messiah or not, because I cannot see the compassion in you. Instead, she called him son of David. ਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਉਧਰ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲ ਵੀ ਮਾੜੀ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਬਗਾਵਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, 2-4 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰੋ ਵੀ ਚਲੋ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਜਾਓ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੇ। And we have seen it back home that our people get agitated on very tiny things. They collect all people and they just rebel. ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦੈਟਸ ਓਕੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਆਪਾਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਅਖੀਰਲਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਉਹ ਨਾ ਦਿੰਦੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੈਟਸ ਓਕੇ, ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਐਂਡ ਵੀ ਵਿਲ ਨੈਵਰ ਕਮ ਬੈਕ। Or we might have replied like, it's okay because he just compared me to the dogs. I'm just gonna leave and I will never come back. ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਜੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਹਾਉਂਦਾ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਸੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। And in these days people just ready to sue at tiny things. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਖੋ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਆ ਵੀ ਹਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਦੈਟਸ ਓਕੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਧਰਮਾਂ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮੱਥੇ ਰਗੜਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮੱਥੇ ਰਗੜਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੂਰਤੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੁਝ ਬੋਲੂਗੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਅਗਲੇ ਨੇ ਕੁਝ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ, ਹੈ ਨਾ? And sometimes people don't have a patience. They cannot wait for Lord's reply and they just left and go back to their religious culture. They said like, okay, I'm just going to go and follow the idol things. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸੋਚਣੀ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ। ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਟੈਸਟ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਟਰਾਇਲਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਟੈਸਟਮਨੀਜ਼ ਬਣਨਗੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। So we need to think what we would have done if we would have come across this kind of situation.
And keep in mind, our test is gonna be testimonies one day. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖੜੇ ਰਹੀਏ, ਅੜੇ ਰਹੀਏ, ਕਮਿਟਡ ਰਹੀਏ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੇਟ ਕਰੀਏ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸਮੇਂ ਪਰਫੈਕਟ ਸਮੇਂ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਆਮੇਨ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਾਹਲੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਾਹਲੀ ਮੂਰੇ ਟੋਏ, तो फिर ਆਪਾਂ ਇੰਨੀ ਵੀ ਨਾ ਕਾਹਲੀ ਕਰੀਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਟੋਏ 'ਚ ਡਿੱਗਦੇ ਫਿਰੀਏ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਹੈਲਪ ਮੰਗਦੇ ਫਿਰੀਏ ਵੀ ਕੱਢੋ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ। And we need to be still, we need to be firm, and we need to wait for Lord's answer, because at the right time He replies you. And we don't need to hurry or rush for everything, because we may lose something in the rush. Amen. Praise the Lord. ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੀਏ, ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪੱਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਬਰਕਤ ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪੱਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਆਮੇਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। And say that, oh, but it doesn't matter, whatever happened, I'm gonna hold to your clothes, I'm gonna hold your hand, I'm not gonna leave you anytime. ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ 100% ਪਰਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। And situations gonna come, problems gonna come, nothing will be 100% accurate anytime. ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਜਾਇਰਸ। And there was a person whose name was Jairus, ਉਹਦੀ ਧੀ ਬਹੁਤ ਬਿਮਾਰ ਸੀਗੀ। and his daughter was sick. ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਕੋਲੇ ਆਇਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੜੇ ਹਰਡਲਸ ਹੋਏ, ਕਦੇ ਸੌਂਗ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਵੇ, ਕਦੇ ਕੁਛ ਹੋ ਜਵੇ, ਕਦੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ, ਕਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗਾਓ ਤੇ ਅਸਥਾ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਗਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਉਦਾਂ ਹੀ ਜਾਇਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹਰਡਲਸ ਥਾਈ ਦੀ ਨਿਕਲਣਾ ਪਿਆ। And when Jairus came to Lord Jesus, he had to go through so many hurdles, like our brother. He couldn't, he got problems in opening the tablet and stuff. ਮਰਕਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ 5ਵਾਂ ਚੈਪਟਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ 21 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 24 ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। Mark 5:21 to 24. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। St. Marcus chapter 5 verse 21 ਤੋਂ 24. ਹਾਂਜੀ। ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਝੀਲ ਦੇ ਪਾਰ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਝੀਲ ਦੇ ਕੰਢੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਘਰ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਜੈਰੂਸ ਸੀ। ਉਹ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰੀਂ ਪੈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬੜੀ ਨਮਰਤਾ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਆਖਰੀ ਦਮਾਂ ਤੇ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਓ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਉਸਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਚੰਗੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਯਿਸੂ ਉਸ ਸਰਦਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਪਏ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰ ਪਏ। ਲੋਕੀ ਇੰਨੇ ਸਨ ਕਿ ਯਿਸੂ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗਦੇ ਪਏ ਸਨ। ਆਮੇਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਬੱਚੀ ਬਿਮਾਰ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ ਤੇ ਮੇਰੀ ਧੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਰੱਖੋ ਤੇ ਉਹ ਚੰਗੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। And his daughter was sick, and he took Lord Jesus with him, and he asked him, Lord, please lay down your hand on her and she will be healed. ਤੇ ਐਨੀ ਭੀੜ ਸੀਗੀ ਉੱਥੇ, ਬੰਦੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੀੜ ਸੀਗੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਾਇਰਸ ਵਿੱਚ ਦੀ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। And there was a multitude of people when the person went to Lord Jesus. ਤੇ ਜਾਇਰਸ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰ ਪ੍ਰਭੂ, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਆ ਤੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਹੁਣ ਜਾਇਰਸ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਮੈਂ ਲੈ ਜਾਵਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਕੱਢ ਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਅੱਜ ਦਾ ਸਮੇਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ। And when Jairus went there to Lord Jesus, he was in the midst of multitude, and he said, Lord, please come with me. He was doing hurry, Lord, please come with me. I really need you at my home. ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜਾਇਰਸ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਾਕਿਆ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹਦਾ 12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹਦਾ ਲਹੂ ਵਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਲੇਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਜਾਇਰਸ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਲੇਡੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਲੇਡੀ ਛੂਹਦੀ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪੱਲਾ ਛੂਹ ਲੈਂਦੀ ਆ ਉਸ ਵੇਲੇ। And all we know that there another incident happened there when Lord was going to Jairus' home. Another lady came in the multitude and she touched the fringe of Lord's garment. And she said, Lord, she was in a faith that I will get healed from that 12-year sickness if I will touch him. ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪੱਲਾ ਛੂਹ ਲੈਂਦੀ ਆ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਇੱਕਦਮ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਇਰਸ ਦਾ ਹਾਲ ਸੋਚੋ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਉਹ ਲੇਡੀ ਆਈ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਛੂਹਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਐਸੇ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਛੂਹਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਚੋਂ ਸ਼ਕਤੀ ਨਿਕਲੀ। ਜਾਇਰਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਛੂਹਿਆ ਨਹੀਂ ਛੂਹਿਆ, ਤੂੰ ਚੱਲ
ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਆ ਮੇਰੀ ਧੀ ਦੇ ਲਈ। And when she came and suddenly touched the fringe of his garment, Lord said, something happened, a power came out of me, there is someone who touched me. And Jairus was, Lord, doesn't matter, just come with me, I need you at my home. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਉਹ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਲੱਭਦੇ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਲੇਡੀ ਛੂਇਆ ਸਾਰਾ ਲੱਭਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਡਿਸਾਈਪਲਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਬੰਦੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਚੜਿਆ, ਇੰਨਾ ਕਰਾਊਡ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਕਿਹੜੀ। ਆਪਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਣਾ ਆ ਉਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦ ਹੀ ਉਹ ਜਨਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਲੇਡੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਮੂਹਰੇ ਆਈ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਾ ਤੇਰੀ ਨੇਛਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਹੀਲ ਕੀਤਾ। And then when they finish everything and they try to look for the person who touched him, then his disciples said, Lord, there are a multitude of people, they are just laying down on you and you're just looking for one person who touched you. But when they find her, and Lord said, daughter, go home, your faith had made you well. ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਫੇਰ ਹਜੇ ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਜਾਇਰਸ ਦੇ ਘਰੋਂ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। At the time when Lord was just talking, the people from Jairus' home came. ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜਾਇਰਸ ਨੂੰ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਔਖਾ ਨਾ ਕਰ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਨਾ ਕਰ, ਹੁਣ ਲੋੜ ਨਹੀਂਗੀ, ਡੋਂਟ ਬੋਦਰ ਹਿਮ ਐਨੀਮੋਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੀ ਧੀ ਮਰ ਚੁੱਕੀ ਆ। And the people came and said, Jairus, do not bother, Lord. We don't need him right now because your daughter is passed away already. ਵਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁੰਦੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? But you would have done if you were there at the place. ਜਾਇਰਸ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਖੜਿਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਕੁਛ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਵਚਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਆ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਉਹਨੂੰ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰੱਖਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ 100 ਘੜਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ ਉਹਦੀ ਧੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਦਾ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਦੋਂ ਦਾ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਤੂੰ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਲੇਡੀ ਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਨੂੰ ਘਰੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ, ਹੁਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਧੀ ਤੇ ਤੂੰ ਹੱਥ ਵੀ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਹੀਲ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। And he stood quiet, he didn't reply to them, and we can feel like what he had felt at that time. If we were at his place, we just have that place, like Lord, you just took your time, you didn't come to me, and now he's passed away. है ना, शायद आप उस वेले वो डेस्परेशन दे विच उच्ची उच्ची रोण लग जांदे, उच्ची उच्ची कुरलाउण लग जांदे, जिद्दां जे कोई अपना बहुत नेड़े दा जदों जांदा हुंदा है, आपां नूं पता है वो सिचुएशन किद्दां दी हुंदी है ना। And we can feel the situation when someone suddenly left there who's very close to our heart. We might have screamed and cried a lot at that time. ਇਹਨੂੰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀ ਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੋਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ, ਕੁਝ ਗੁੱਸੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕੋਸਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। Or we might have in a depression, we might have been cried or said to Lord Jesus, Lord, you didn't do the right thing to me. ਪਰ ਜਾਇਰਸ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਫੇਥ ਉਹਦੀ, ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਖੋਲਿਆ ਆਪਣਾ। But Jairus wasn't angry, he didn't say anything, he just stood quiet at that time. ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜਾਇਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤੇ ਜਾਇਰਸ ਦੀਆਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਸੁਣ ਲਈਆਂ। And when people came and was talking to Jairus, Lord Jesus heard their talking. ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ don't be afraid, just believe. And Lord Jesus said, ਡਰ ਨਾ ਬਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੁਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਘਬਰਾਏ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੇ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗੋਡੀਆਂ ਲਾਈਏ, ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। When we are in troubles, when we are in pain, and if we sit in the presence of Lord and ask Lord, Lord, I need your help. ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇੰਨਾ ਫੇਥਫੁਲ ਆ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜੀ ਇੰਨੇ ਫੇਥਫੁਲ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਆਊਗੀ don't worry, I am with you. Hallelujah. Lord is very faithful. Holy Spirit is very faithful. At the moment you will hear the voice and you will say, don't worry, I am with you. ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਫੇਥ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਫੇਥਫੁਲ ਆ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਆ। And whenever we feel down in spirit, we need to talk to the Lord, and He is a faithful Lord. Tani- He will make us stand. ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਸਭ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵਚਨ ਦੇ ਥਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਦਿੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਟਰੈਂਥ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। That's why we always ask to read the Word of God, because Lord talk to us through His Word and give us consolation through His Word.
ਆਮੇਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਫਿਰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਇਰਸ ਦੇ ਘਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਚੇਲੇ ਲੈ ਕੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਲੀਤਾ ਕੂਮੀ, ਖੜੀ ਹੋ ਜਾ ਕੁੜੀਏ। And at the time, Lord went to his house and laid down his hand on his daughter and asked her daughter, wake up. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਰਾਹ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਆ, ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਗੋਡਿਆਂ ਵਰਨੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਸਿਰਫ ਤੂੰ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਤੇ ਤੂੰ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਫੇਥਫੁਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ। ਯੂ ਆਰ ਅ ਗੁੱਡ ਐਂਡ ਫੇਥਫੁਲ ਲੋਰਡ। And at the time when Lord asked her to get up and she stood up, this situation implements on us when we come into trouble and pain. We need to bow down into His presence and we ask Lord, you are a faithful Lord, and He said, yes, I am with you, stand up. ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂਏ। And sometimes we don't even think before we say something. ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਗਲਤ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਪਛਤਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਦੋ ਵੀ ਉਹ ਵਚਨ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। And sometimes we just make a wrong decision and we regret about it because we cannot change it. ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣੀ ਸੀਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਸੁਣੀ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਰਾਜਾ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। There was a king and he was about to punish someone. ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਸੁਣੀ ਹੋਵੇ ਵੈਸੇ। You might have heard it. ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਚਲੋ ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਆ ਉੱਥੇ, ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੇ ਫਾਂਸੀ ਲੱਗਣ ਦਾ ਰੱਸੀ ਰੁੱਸੀ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੱਪੜਾ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅਸੂਲ ਹੁੰਦਾ ਆ ਵੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਝਟਕਾ ਦੇਣਾ ਆ, ਵੀ ਜੇ ਤਾਂ ਫਾਂਸੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਪਰ ਜੇ ਕੁਝ ਰੋਂਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਮਰਿਆ, then that's it. And when they were about to hang him, something happened. As we know that if once someone doesn't get murdered once, then he is saved. ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਫਾਂਸੀ ਲਾਉਣ ਜਾਂਦਾ ਆ ਬੰਦਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਦੈਟਸ ਓਕੇ ਸਿਸਟਰ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਫਾਂਸੀ ਲਾਉਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬੰਦਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਖੜਦਾ ਹੈ, ਕੱਪੜਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ 1 2 3 ਤੇ ਖਿੱਚ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲੀਵਰ ਜਿਹੜਾ ਖਿੱਚਣਾ ਹੁੰਦਾ। And when the person stand at the place where he's supposed to be hung, they just say 1 2 3 and they just pull the lever to hang him. ਰੱਸੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਆ and the rope is broke. ਬੰਦਾ ਥੱਲੇ ਸਿੱਧਾ ਜਿਉਂਦਾ ਜਾਗਦਾ And the person is alive, he's just standing there. ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਈ ਕਰਨਾ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਾਂਸੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਾਜੇ ਦੇ ਮਹਿਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆਂ, ਵੀ ਪੁੱਛਦੇ ਆਂ ਹੁਣ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹਦਾ। And now it's a big problem because king said you're going to just hang him for once and now he's alive, so they need to think what they're going to do. ਤੇ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਰਾਜਾ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਹਿਲ 'ਚ ਤੇ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਸੀ ਟੁੱਟ ਗਈ। And when they take the person to his presence of the king and the king wasn't there and they just start talking to the person. ਤੇ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸੈਨਿਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਰਾਜ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੱਜ ਦੀ ਰੱਸੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। And the person who was supposed to be hung, he said to his fellows, what kind of king he is, he couldn't make a good rope. ਉਹ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਵੀ ਇਦਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਉਹ। And when they heard that thing, they went to the king and said to him like this kind of talking he is doing. ਤੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਚੜਿਆ। ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲ ਗਿਆ ਵੇ, ਚੜਾਓ ਇਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ, ਦੂਜੀ ਰੱਸੀ ਲਿਆਓ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਚੜਾਓ। And the king got mad and he said, okay, now from today onward the law is changed, we're gonna hang him again. ਚੜਾਤਾ ਸੋਲੀ ਵਿਚਾਰਾ ਗਿਆ। ਕੀ ਮਤਲਬ ਆਏਗਾ? ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚ ਲਈਏ ਕੀ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਆ, ਕਦੋਂ ਕਹਿ ਦੇਣਾ। ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾ ਬੈਠਿਆ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਕਹਿ ਕੇ। And what this means is we need to think before we open our mouth because we might lose our life because of our words. ਆਪਾਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰੂਹਾਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾ ਗਵਾਉਂਦੇ ਜਾਈਏ ਦੋ ਅੱਖਰ ਕਹਿ ਕੇ। And we shouldn't lose our spiritual life because of those few words. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? And but now we are going to see what we would have done if we were at the place of the person. ਆਪਾਂ ਛੇਤੀ ਹੋਈ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ। We're going to finish it quickly.
ਲਾਸਰਸ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਨੂੰ ਟੈਕਸਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, WhatsApp ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਫੋਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਦੀਆਂ ਨੇ। And the sisters of Lazarus tried to contact Lord Jesus through social media. Yes. ਕੀ ਕਰਨ ਲਈ? ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਤੇ ਤੇਰਾ ਦੋਸਤ ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਆ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਆ। And for what? To tell him, to inform him that our brother Andrew beloved is whom you love so much is sick today. ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੰਦਾ ਭੇਜਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚਦਾ ਆ, ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਜੇ ਆਪਾਂ 2 ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਰੁਕਦੇ ਆ। And they sent a messenger to Lord Jesus, and when Lord Jesus got the message, he said, we're gonna stay here for a couple more days. ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ? And what you would have done if you were there? ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇਰਾ ਭਰਾ, ਤੇਰਾ ਦੋਸਤ, ਤੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਬਿਮਾਰ ਆ, ਤੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਛੁੱਟ ਕੇ ਆ ਫਟਾਫਟ। And you know that your brother and your friend is sick, and you should come right away, just leave everything behind. ਪਰ ਨਹੀਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ 2 ਦਿਨ ਹੋਰ ਰੁਕਦੇ ਆ। But no, Lord Jesus said, we're gonna stay here for a couple more days. ਆਮੇਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 4 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਲਾਜ਼ਰਸ ਬਿਮਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮਰੀਆ ਤੇ ਮਾਰਥਾ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। 4 ਦਿਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। And after four days, Lord Jesus went to Lazarus' home. ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਆ ਕਿ ਲਾਜ਼ਰਸ ਤਾਂ ਮਰ ਗਿਆ। They went to Lazarus' town, and when they came there, they come to know that he is already died. ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਮਰ ਗਿਆ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ। ਆਲਰੇਡੀ ਉਹਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਵੀ, ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਵੀ ਕਰਤਾ, ਆਲਰੇਡੀ ਉਹਨੂੰ ਟੂਬ 'ਚ ਵੀ ਪਾਤਾ। He was already passed away, and he was buried already before he arrived. ਹੈ ਦੇਖੋ 4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ। ਸੋਚੋ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਪ ਰਹਿ ਗਈ ਹੋਣੀ ਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਾਰਥਾ ਤੇ ਮਰੀਆ ਦੀ। And 4 days were already passed when he went there, and we can think about the situation of the sisters of Lazarus. ਕੀ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਪਹੁੰਚਦੇ, ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। And what you would have done if Lord Jesus just arrived and he is about to pray about the person who is already dead. ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮਾਰਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਹੀ ਨਮੂਨੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਆ ਸੱਚੀ। ਯੋਹੰਨਾ ਦਾ 11 ਦਾ 8 ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ, ਕੁਝ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਯਹੂਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਥਰਾਓ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮਾਰਥਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਸਟਰ, ਤੇ ਉਹ ਥਾਂ ਉਹ ਜੀ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਯਹੂਦੀ ਆਲਰੇਡੀ ਪਿੱਛੇ ਪਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਪਥਰਾਓ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਹੁਣ ਤੂੰ ਫੇਰ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਚੱਲੀਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 16 ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਆ? ਇਸ ਉੱਤੇ ਤੋਮਾ ਨੇ, ਜੋ ਦਿਦੋਮਸ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਆਓ ਚੱਲੀਏ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰੀਏ। ਸੁਣ ਲਓ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਫੇਥ ਬੰਦੇ ਦੀ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਹੈ, ਨਾਲ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਨਾਲੇ ਇਹ ਵੀ ਮਰੂਗਾ ਨਾਲੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਮਰਾਂਗੇ ਨਾਲ। And Thomas was with him, and you can see his faith that he said, okay, let's follow him so that we can also die with him. ਹੈ ਦੇਖੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਨੇੜੋਂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਜੋ ਇੱਥੇ ਆ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਆ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਆ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਆ ਅਹਿਮੀਅਤ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਦੀ। ਭਾਵੇਂ ਜਿਉ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਮਰ ਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। And we can see his faith. He was very close to Lord Jesus, and now here we have a Holy Spirit who stays with us always, and we can feel his presence, and our faith is deep in the Holy Spirit that we gonna be with Lord Jesus one day. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯੋਹੰਨਾ ਦੇ 11 ਦਾ 20 ਤੇ 21 ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਆਪਾਂ। ਜਦੋਂ ਮਾਰਥਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਯਿਸੂ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਮਿਲਣ ਗਈ, ਪਰ ਮਰੀਅਮ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠੀ ਰਹੀ। ਮਾਰਥਾ ਨੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਨਾ ਮਰਦਾ। ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਉਹ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਜੀ ਆਏ ਤੇ ਉਹ ਗਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਕੋਲੇ, ਮਾਰਥਾ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਉਹਨੇ ਆਹ ਕਹੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਨਾ ਮਰਦਾ। ਹੈ ਕਹਿੰਦੀ ਆ
ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਮਤਲਬ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਉਸ ਭੈਣ ਦਾ ਦਿਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿੱਦਾਂ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਭਰਾ ਮੇਰਾ ਨਾ ਮਰਦਾ। ਤੇ 22 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਆ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਜੇ ਜੋ ਕੁਝ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਮੰਗੇਗਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋਊਗਾ। ਐਮੇਨ। ਨਾਲ ਆਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੀ ਨੇਚਰ ਵੀ ਦਿਖਾਤੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਮੰਗੇਗਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋਊਗਾ। ਐਮੇਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। Because you feel her pain that she said, Lord, if you were here, my brother wouldn't have died. But we can also see her faith that she said, I know that but the Lord will done whatever you ask from him. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚ ਹੋਈ ਆ। ਆਪਾਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਆਪਾਂ 3 ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਅੱਜ ਲਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਪਾਵਰ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ, ਐਕਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ, ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ, ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ। And we need to think that what we would have done if we were at the place of those persons, because sometimes we just forget about everything and we do not care about others' feelings. We just hurt them. We don't care. We don't have a faith or we don't have a mercy for them. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ। ਆਪਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜੀ ਦੀ ਲੀਡਿੰਗ ਤੇ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਆ ਆਪਾਂ ਉਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। And we need to give thanks for the leading and guidance of Holy Spirit because with the help of Holy Spirit we can reach to our purpose. ਐਕਟ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੀਏ, ਰਿਐਕਟ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰੀਏ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੇ। We need to learn how to act, not to react. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਰੇਜ ਨਾ ਹੋਈਏ, ਕਦੇ ਵੀ ਡਿਸਕਰੇਜ ਨਾ ਹੋਈਏ। ਟ੍ਰਾਇਲਸ ਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਰਹੇ ਆ, ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਰਹੇ ਆ, ਸਭ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸਭ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਰੇਜ ਨਾ ਹੋਈਏ। ਜੋਏ ਆਫ ਦਾ ਲਾਰਡ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਸਟਰੈਂਥ। ਆਮੇਨ। ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਖੜੀ ਰੱਖੀਏ। ਦੁਖੀ ਵੀ ਆ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਨਾ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ, खुश रहिए क्योंकि परमेश्वर सानू प्यार करता है। आमेन। हालेलुया। We all know that we go through trials and temptation, but we need to have a courage. We shouldn't be discouraged because of the joy of Lord is my strength. It is written in the word of God. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਦੋਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਐਂਡ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਆ, ਮਦਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਦਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਹ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬਚਪਨ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਟੀਵੀ VCR ਵਗੈਰਾ ਲਾ ਕੇ ਮੂਵੀਆਂ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਸੀਗੇ। And the Lord comes at the time of need. Whenever we call him, he always arrives. Doesn't matter the time, but he always arrives. And I could remember my childhood when we used to watch Big B's movies. Amen. ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਮੂਵੀ ਦੇਖਣੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਮੂਵੀ ਦਾ ਨਾ ਸੇਮ ਹੀ ਐਂਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। And when we used to watch those movies, all movie has the same climax. ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਕੇ ਐਂਡ 'ਚ ਲੜਾਈ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਐਂਡ 'ਚ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੈਡ ਗਾਇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਲੇਡੀਜ਼ ਜਾਂ ਕੁਛ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਡਨੈਪ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ ਆ। ਹਨਾ ਬੜੀਆਂ ਮੂਵੀਆਂ ਯਾਦ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। And in the climax, the bad guy used to kidnap all the hero's family and all his girlfriend. And ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵੀ ਸੀਗੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਸੀ ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਐਂਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ। ਐਂਡ ਮੂਵੀ ਦੇ ਐਂਡ 'ਚ ਜਦੋਂ 10 ਮਿੰਟ ਮਸਾ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਉਦੋਂ ਹੀਰੋ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ। And in the end of the picture, the hero used to come. ਉਹ ਹੀਰੋ ਆ ਕੇ ਢਿਸ਼ੂ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ। And he used to fight and he used to save everyone. We have a real hero. Hallelujah. ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੀਰੋ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦਾ ਆ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਚੋਂ। ਭਾਵੇਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲਵੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਵੇ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਵੱਧ ਕੇ ਨੇ ਜੋ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਆਮੇਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। Lord Jesus is our real hero. He always comes at the time of need. He always saves us from the trap of demon. Doesn't matter how big he is, but our Lord who stays inside us is bigger than him. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਡਾ ਹੀਰੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਲੋੜ ਸੀਗੀ।
And our hero came at the right time when we need him. ਤੇ ਸਾਡਾ ਹੀਰੋ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੈਰ ਧਰੂਗਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਲੋੜ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁਕਾਰਾਂਗੇ ਆਮੇਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ And our hero is going to walk on our steps at the right time whenever we're going to call him in our pains or ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪੁਕਾਰਦਾ 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 ਹਾਂ ਯਹੋਵਾ ਮੈਂ ਪੁਕਾਰਦਾ ਪੁਕਾਰਦਾ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਦੇ ਆ ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਆਉਂਦਾ ਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਆ And whenever we call the Lord, he comes at the right time. And ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਮਾਰਥਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਫੇਰ ਜੀ ਉੱਠੇਗਾ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਫੇਰ ਜੀ ਉੱਠੇਗਾ And after the Lord replied to Martha, don't worry, your brother will alive. ਐਨ ਯੋਹੰਨਾ ਦੇ 11 ਦਾ 23 ਤੋਂ 26 ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਫਿਰ ਜੀ ਉੱਠੇਗਾ। ਮਾਤਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅੰਤਮ ਦਿਨ ਅਰਥਾਤ ਪੁਨਰ ਉਥਾਨ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉਹ ਫਿਰ ਜੀ ਉੱਠੇਗਾ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਹੀ ਪੁਨਰੁੱਥਾਨ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਹਾਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਮਰ ਵੀ ਜਾਵੇ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਜੀਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮਰ ਵੀ ਜਾਵੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜੀ ਉੱਠੇਗਾ। ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਯਿਸੂ ਹੀ ਪੁਨਰਸਥਾਨ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਮਰ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਰੂਹਾਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਿਕਿਉਰ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਆ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਬਿਗਨਿੰਗ ਵਾਲੀ ਵਰਸ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੌਨ 3:16 ਆਮੇਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਆ ਜਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇ ਉਹ ਨਾਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਮਰੇ ਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਜੀਵੇ ਆਮੇਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। And how many of us believe that the Lord Jesus' resurrection doesn't matter if we're going to die one day, but we will live with him. And we're going to read the verse from John 3 that Lord has given his only son for us, that he loved us so much that he sacrificed his only son for us. ਆਮੇਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੱਥਰ ਹਟਾਓ ਕਬਰ ਤੋਂ। At the end, Lord Jesus went and he said, remove the stone from the ਮਾਰਥਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ 4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੁਸ਼ਕ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੱਥਰ ਨਹੀਂ ਹਟਾ ਸਕਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਮੈਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੀ ਬੋਡੀ ਦੀ। And Martha said, Lord, 4 days are already gone and we can remove that stone because he might be stinky. ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮਾਰਥਾ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੇ ਤੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇਂਗੀ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਦੇਖੇਂਗੀ। And Lord Jesus replied to her that I have already told you if you would believe you're going to see his grace and glory. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਭਰਾਵੋ ਤੇ ਭੈਣੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋਗੇ ਜਿਸ ਵੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਹੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ ਆਮੇਨ। If you're going to believe in him you're going to see his glory. ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਲਾਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਹਾਕ ਮਾਰੀ ਲਾਜ਼ਰਸ ਕਮ ਆਊਟ। And Lord Jesus called Lazarus said Lord Lazarus come out. ਲਾਜ਼ਰਸ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਪੁੱਟੀਆਂ ਬੰਨਿਆ ਤੁਰਿਆ ਆਇਆ ਜ਼ੋਂਬੀ ਵਾਂਗੂ ਬਾਹਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਖੋਲੋ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲੋ ਤੇ ਜਾਣ ਦਿਓ। And Lazarus came out and Lord Jesus said just remove his garments and let him go. ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਆਣ ਆਪਾਂ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਟ ਕਰੀਏ। And we need to form a relationship with Lord that if we come across these kind of situations, we should act in faith. ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਕਦੋਂ ਆਵੇਂਗਾ ਕਦੋਂ ਇੰਟਰਵੀਨ ਕਰੇਂਗਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵੇਲੇ। And sometimes in our situation we ask Lord, when you gonna come, when you gonna intervene because we are in a big problem. ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਪਰਫੈਕਟ ਟਾਈਮਿੰਗ ਆ। And Lord's timing is always perfect timing. ਜੇ ਆਪਣੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੜਬੜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। And when we try to do something according to our time we might lose something. ਧਿਆਨ ਰੱਖੀਏ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਇਲੈਂਟ ਆ And we need to keep in mind when Lord is silent, don't step back at that time. अपना कदम पीछे ना हटाओ। ਉਦੋਂ ਡਾਊਟ ਨਾ ਕਰੋ And do not doubt at that time. ਆਰਗਿਊ ਨਾ ਕਰੋ Do not argue. ਐਂਗਰੀ ਨਾ ਹੋਵੋ। Do not be angry. ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਇਲੈਂਟ ਆ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰੋ। And if the Lord is silent, you need to sit down and wait for his reply. ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਜਾਈਏ press through the situations God is watching over us.
ਐਂਡ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਜਾਈਏ, ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਜਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦੁਆ ਕਰੀਏ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਹ ਦੋ ਜਵਾਬ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। And we need to pray till we got the reply, the two replies. ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਾ ਤੇਰੀ ਨੇਚਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ, Until we got to one of those two replies. One is, God, your faith has made you well. ਦੂਸਰਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਪਰ ਜਾਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਦਇਆ ਬਥੇਰੀ ਹੈ। And the second one is sometimes it's hard to accept it until Lord says, go and my mercy is abundant for you. ਇਹ ਵੀ ਜਵਾਬ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੀਏ। ਮੈਮ We might get this reply too, and we need to learn how to accept it. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। Hallelujah. ਜੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੁਆ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਾਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਕੁਝ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਬੋਲਿਆ ਸੁਣਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਜਿਸਨੇ ਛੂਹਿਆ ਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ, ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਟ ਕਰਦਾ ਆ, ਜਾਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਲੀ ਕਰ ਲਈ, ਜਿੱਥੇ ਕਾਹਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਮਾਫੀ ਮੰਗੀਏ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਖੜੇ ਹੁੰਨੇ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮਦਦ ਕਰ ਅੱਜ ਮੇਰੀ। And if you have a prayer in your heart or something has touched you from this word, you're going to ask Lord, Lord, please have mercy on me, please forgive me. Let's just stand on your faces and pray for it. ਆਪਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਕਹੀਏ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰ, ਅੱਜ ਜੋ ਵੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੂੰ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ, ਤੂੰ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਡੂੰਘਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਦਾ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਅੱਜ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ, ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕਰ, ਜਾਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਵੀ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਤੇਰਾ ਜਵਾਬ ਆ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਊਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। Let us stand and ask Lord, Lord, you know the deep and depth of my heart. I'm going to ask you, Lord, you know everything. Whatever problem I have, you're going to give me reply. ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਤੇਰਾ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ।